प्रोग्राम अज की गल तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, साडे सारिਆਂ ਲਈ बड़े मान की गल है कि साडा देश दुनिया का सब तो बड़ा लोकतंत्र है। इसकी पार्लीमेंट यानी कि संसद देश के लोगों की नुमाइंदगी करती है। इसनूं लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। इत्थे लोगों ते सरकार नाल जुड़े मुद्दे चुके जाते हैं, नीतियां बनदियां ने, कानून बनते हैं और हर तरह के लोगों के विचारों की नुमाइंदगी होंदी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इत्थे नियमां का पालन होवे, शांति होवे, व्यवस्था होवे ते सारा काम एक मर्यादा च रह के किया जाए। पर की इस तरह हुंदा है? होना तो चाहिए है, पर हकीकत इस तरह नहीं है। जे नहीं है तो क्यों नहीं है? कौन है जिम्मेवार? सारा देश ही नहीं बल्कि दुनिया अजकल सीधे प्रसारण द्वारा सब कुछ वेख रही है जो कुछ साडी पार्लीमेंट च हुंदा है। तो इसका संदेश की जाता है, होना की चाहिए है। ये सारिया गल्लां ते अज असी चर्चा करनी है, थोड़ा मंथन ते स्वयं मूल्यांकन भी करना है। मेरे नाल बैठे ने बलराज ठाकुर जी जिहड़े कि डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट ने कांग्रेस पार्टी अर्बन च, ते नाल ही अस सद्दा दिता है अशोक सरीन जी नूं जिहड़े कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के वाइस प्रेजिडेंट ने पंजाब स्टेट च। दर्शकों, असी सारे ही अपने नुमाइंदे जिहड़े ने वो पार्लीमेंट च भेजते हैं। पार्लीमेंट च वख-वख राज्यों के नुमाइंदगे लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, लोगों ने जुड़े मुद्दे चुकते हैं और हर पार्लीमेंट मैंबर्स का या हर राजनेता का सुपना होंदा है कि वो पार्लीमेंट च जाए। पर ठाकुर साहब, व्यवहारिक तौर पर जो असीं देखा जाए पार्लीमेंट नूं जिसनूं असीं दस्सिया जिवें कि लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है, उच कैसी व्यवस्था है, किहड़ी अहमियत नाल सारे मुद्दों के उपर चर्चा होनी चाहिए है? देखो, ये वास्ते रूल्स बने हैं जी, और स्पीकर साहब उन्होंने रूलों के हिसाब नाल वो कार्रवाई नूं चलाते हैं। और किसी वेले डिबेट दे विच कोई एक लीडर जी किसी पर्सनल अटैक करता है जी, तो उदा एक रिएक्शन चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। दूसरे पासों भी उदा की इको वाली आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। उहदे नाल जिहड़ा माहौल जिहड़ा है संसद का खराब होंदा है। और मैं समझदा कि जिहड़ा कीमती समा भी है, जिहड़ा चर्चा जिहड़ी होनी चाहिए वो नहीं होंदी। बिल्कुल ठीक है। एक गल है जिहड़ी होनी चाहिए है। सरीन जी, किवें मुद्दे चुके जाते हैं, किहदी जिम्मेवारी होंदी है कि पार्लीमेंट च अनुशासन बनिया रहे, सारे नियमां दा पालन करन, अपनी बारी के मुताबिक बोलन, किवें ही उसकी तुसीं कह सकते हो सभापति की इज्जत भी होनी चाहिए? देखो, ये 18वीं लोक सभा देश च चल रही है, कोई नवें कहदे कानून नहीं बने, ये पिछों तो चलते आ रहे हैं। उन्होंने इंप्लीमेंट करना, इस चीज़ को चलाना संसद में, यदी एक बहुत वधिया प्रक्रिया बनी हुई है। पर मिसाल ये है इस बार बदकिस्मतियाँ मैं समझदा है कि 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया खर्चा है जी, तो करोड़ों रुपए का खर्चा हो के भी देश के विकास का राह ना खुले, तो विपक्ष की भूमिका मैं अज असी सब जानते हैं कि एक टाइम ते भारतीय जनता पार्टी विपक्ष च सी। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री सी। 1971 की जंग होंदी है तो उदों विपक्ष के नेता नूं पुछया जाता है कि तुहाडी की राय है, तो देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं असी देश की फौज के नाल है, देश की सरकार के नाल है। तुसी देखो अज जे पाकिस्तान के नाल, चाइना के नाल देश की फौज, देश की सरकार लड़ती है, साडी देश का विपक्ष जिहड़ा है उस ते प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, फौजी कार्रवाई ते खड़ा करता है। अज जिहड़े हालात बन रहे हैं, मैं वही दसना चाह रहा, ये इसे ही प्रक्रिया का, क्योंकि अज जिहड़े साडे विपक्ष के नेता जो पक्ष च भी सीगे वो ऑर्डीनेंस खुद पाड़ते रहे, लोक सभा स्पीकर दे वल नूं पाड़ के अपनी सरकार के डॉकूमेंट सुटते रहे। अज इसे ही हालातां दे करके अज ये हालात बन रहे, और मैं समझदा इसका जिम्मेवार विपक्ष है। दरअसल जदों पार्लीमेंट का सैशन यानी कि समागम शुरू होना सी, यह वाला जड़ा सैशन है मॉनसून सैशन जिसनों असीं कह रहे हैं, इस तो पहले स्पीकर साहब ने राज्य सभा के मुखी ने भी, प्रधानमंत्री साहब जी ने भी अपील की थी कि असी मिल बैठ के चर्चा कर सकते हैं और राष्ट्र नाल जुड़े सारे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए है। जिवें कि असी कह रहे हैं कि ये गल पक्की है कि 2.5 लाख प्रति मिनट खर्चा होंदा है और 1.5 करोड़ 1 घंटे का खर्चा है जो पार्लीमेंट चलती है, उस सारे की तनख्वाह, सिक्योरिटीज़ वगैरह सारे खर्चे मिलाए जाते हैं। भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सब तो बड़ा लोकतंत्र है और सानू इस ते मान है। और अज ये मुद्दा उठा है तो वो पिछे कई कारण ने, जिहदे बारे सब तो पहले असीं तुहानूं सुना रहे हैं कि जिहड़े साडे पार्लीमेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने और सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने भी कुछ
अपने बयान दिते आ, सुनते हैं पहले कि उन्होंने अपने किहड़े विचार प्रगट किए ने। भारत के राष्ट्रपति के प्रति अगर कोई हल्की टिप्पणी करता है, अपमान करता है, तो उसको तो बगैर सोचे माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार कांग्रेस के नेता संकोच क्यों कर रहे हैं माफी मांगने पर? क्योंकि ये पहली बार नहीं, बार बार संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान किया है। चाहे सीएजी की बात हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात हो, या बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हों, सबका अपमान पूर्व में भी किया गया। यहां तक कि ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम अपनी सरकारों के समय किया। मैं आशा करता हूं सोनिया जी, राहुल जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं, ये माफी मांगेंगे और बगैर संकोच के माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है। अजीर रंजन माफी मांग, अनकंडीशनल माफी तो नहीं मांगा है, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट ये है, इसमें सोनिया जी को जिन्होंने अपॉइंट किया है, बिकॉज कांग्रेस पार्टी का कल उदित राज भी अजीर रंजन जी का स्टेटमेंट सपोर्ट किया है। इससे पहले भी जब मुर्मू जी का कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था, तब भी कांग्रेस पार्टी के तरफ से बहुत बुरा बयान आया था। ये सब लेते हुए कांग्रेस और विशेषतः अजीर रंजन का देखते हुए सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए। जिमें कि असी प्रहलाद जोशी जी और अनुराग ठाकुर जी असी सुन रहे सी, केंद्रीय मंत्री साहबान जी वो अपने विचार प्रगट कर रहे सी। दरअसल हर व्यक्ति जड़ा कि जो बोलता है, खास करके जो पब्लिकली माइक के अगे बोलना होंगे तो बड़ी जिम्मेवारी नाल बोलना पैंदा है। जिन्ना उच्चा ओहदा होवे उन्नी ही वड्डी जिम्मेवारी है जो असी शब्दों का प्रयोग करिए। खास करके पार्लीमेंट च जाके जड़ा कि देश का सर्वोच्च प्लेटफॉर्म है, शब्दों का चुनाव और विचार जड़े प्रगट करने बड़ी शांति दे नाल कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। क्यों अनुराग जी, ठाकुर साहब तुसी देखते हो भी कई बार कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल हो जाते हैं पार्लीमेंट रिएक्शन विच सारा सैशन जड़ा है कोई खराब हो जाता। हुण भी पार्लीमेंट लोक सभा राज्यसभा मंडे तक सैशन जड़ा स्थगित कर दिता गया। देखो जी स्त्रीन साहब ने गल की है कि ਜਿਹੜੇ इंटरनेशनल मुद्दे आ, चाहे पाकिस्तान की गल कर लीए, चाइना की गल कर लीए, उस मुद्दे के उत्ते सारिया पार्टियां देश के नाल खड़ियां हैं, ये कोई दो राय नहीं है जी। और उन्होंने जे कंसर्न शो करते हैं किसी की अपनी तैयारी के उत्ते किते कमी के उत्ते गल चकते हैं, तो उसनों सीरीयस नहीं लेना चाहिए, ना कि उन्होंने नैगेटिव लेना चाहिए। बाकी रह गई गल जी है चर्चा की गल है, विपक्ष की जिम्मेवारी तो अपनी जगह के उत्ते हैगी है, और सरकार की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा होंदी है। और खासकर पार्लीमेंट्री अफेयर मिनिस्टर जिहड़ा है, उसकी एक जिम्मेवारी होंदी है कि असी पार्लीमेंट की कार्रवाई नूं सुचारू रूप में चलाइए। इहदे विच बहुत बड़ा रोल जिहड़ा है वो डायलॉग का होंदा है, विपक्ष के नाल डायलॉग करन दा होंदा है। विपक्ष के नाल जदों बैठ के डायलॉग होंदी है, उन्हां नाल कुछ मुद्दों ते सहमति बनती है, तो मैं समझदा कि डिबेट जिहड़ी है वो ज़्यादा बैटर हो जाती है। और तुसी याद होना तुहानूं कि कांग्रेस दे इंदिरा गांधी जी ने वाजपेयी जी नूं यूनाइटेड नेशन दे विच भेजिया सी, ओपोजिशन दे विच सीगे। और इसी तरह ओपोजिशन का जिहड़ा रोल जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ सीधा प्रसारण देख रहे हैं, उस बड़ी निराशा होंगी है। स्पीकर साहब जिन्होंने सभापति महोदय भी असी मानते हैं, जोड़े कि मुखी है, उन्होंने गल कोई सुनता नहीं है। तख्तियां लैके उन्होंने सामने चले जाते, फाइलों उन्होंने उपर सुटिया जांदियां, कागज़ सुटे जाते हैं। नवी जनरेशन जी उन्होंने की संदेश दिता जा रहा है सरीन साहब, जिस वेले इहो जिहा व्यवहार असी पार्लीमेंट च देखते हैं उन्होंने लोगों द्वारा जिन्होंने असी चुन के भेजा है, जिन्होंने तो उम्मीद की जाती है कि साडे रोल मॉडल ने, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 120 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 545 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ सांसद 250 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ सांसद ਚੁਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਪਕਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਜ
ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਪਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 2013 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਤਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਿਪਕਸ਼, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਰਹੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਟਲ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠਾकुर जी ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਗਲਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੌਂਟ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਬਲਰਾਜ ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਟਿਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਗਲਤੀ ਆਈਏ ਵੀ ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ, ਕੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 300 ਰੂਲ 373 374 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ 23 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਉਠਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੈਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਧਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਠਾकुर ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ।
ਵਿਪਕਸ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ, ਸਹੀ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਈਡੀ ਨੇ 112 ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ, 5346 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਮਨੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ 3010 ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡਸ ਹੋਈਆਂ, 99,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 23 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਬਸੈਂਟੀਜ਼ਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅੰਦਰ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਟ ਫॉर ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਏ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਲਰਾਜ ਜੀ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਮਰਿਆਦਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਪਕਸ਼ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਰਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਦੁਰਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਜੇ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ। ਬਲਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਮਿੰਟ ਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਰਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਠਾकुर ਜੀ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ
ਖਿੱਚਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਣਾ, ਲੰਬਾ ਇਸ਼ੂ ਖਿੱਚਣਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 107 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 18 ਘੰਟੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੰਮ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਉਹਦਾ ਵਤੀਰਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣੇ। ਹਰ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਪਕਸ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਲਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਪਕਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬੋਲੋ, ਹਿਤਕਰ ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀਏ, पर ऐसी बोलते कुछ ज़्यादा है। शायर भी कहते हैं कि खुदा को भी ना मंजूर थी सख्ती ज़ुबान की, इसलिए उसने न दी हड्डी ज़ुबान की। इस करके ज़ुबान संभाल के शब्दों का चुनाव अच्छा होना चाहिए। ठाकुर साहब, सरीन साहब, सारे राजनीतिक प्रतिनिधि जड़े हैं वो जिम्मेवारी नाल खास करके जो माइक दे अगे मीडिया के जमाने च बोलना है तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलांगे कोई गल लैके। इजाज़त दो, धन्यवाद बहुत बहुत।